ادارہ اس ٹائم اپنی آئینی حدود کو تجاوز کر رہا ہے، اور ہم ایک جملہ بولا کرتے ہیں وہاں پر بھی، وہ یہاں بھی بول دیتے ہیں کہ کتی چورا نال ملی ہوئی ہے۔ آج ہم حیران ہیں کہ ایک لاڈلے کو پالنے کے لیے اس حد تک یہ ہمدردی کیوں کی جا رہی ہے؟ میرا سوال ہے، 9 مئی کا جو واقعہ ہوا افسوسناک، تمام چیزیں گئے، عوام میں غم و غصہ دیے، ہیروز کے تمام چیزیں جلا دی گئی، گرا گیا، اس پہ کیا ہے طریقے لبیک کا؟ دیکھیے، پاک فوج کے جیسے کہا گیا کہ ان پہ نفرتیں پھیلائی گئی، لیکن عوام میں غم و غصہ پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، طریقے لبیک کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، تحریک لبیک کا موقف یہ ہے کہ 9 مئی کے اندر جو کچھ بھی ہوا اس کی کسی ایک چیز کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی، بلکہ ہم اس کے بھرپور خلاف ہیں۔ اگرچہ ایک لیڈر کا گرفتار ہو جانا مانا رکھتا ہے اس کی جماعت کے لیے، لیکن اس ملک کا کوئی جرم نہیں ہے، اس قوم کا کوئی جرم نہیں ہے۔ انہوں نے منتخب کر کے اس کو وزیر اعظم بنایا تھا اس ملک کی بہتری کے لیے، لیکن اس شخص نے اس پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا، اس کے اداروں کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا، اور پاکستان کی املاک کو آگ لگانی شروع کر دی۔ اس کے ہم سخت خلاف ہیں، اور ہم ہر اس چیز جو پاکستان کی جلائی گئی ہے، پاکستان کی ملکیت ہے، ہم اس کے ساتھ مکمل ہمدردی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے 9 مئی کے واقعات کی تو مذمت بھی کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود گرفتاریاں ان کی نہیں ہو رہی، اگر ہو رہے ہیں تو ان کو جو کوٹے ہیں وہ بیل بھی اس طرح دے رہی ہیں، آپ لوگوں کو بیل نہیں دی گئی، دوسرے لوگ جو سیاسی ادارے پکڑے جاتے ہیں ان کو بیلیں نہیں دی جاتی، جن کو تو درجنوں کے حساب سے بیلیں دے دی گئی، اور جو کیس نہیں بھی کیے عدالتیں یہ کیا کر رہی ہیں پاکستان کے اندر؟ ہر ادارہ اس ٹائم اپنی آئینی حدود کو تجاوز کر رہا ہے، اور ہم ایک جملہ بولا کرتے ہیں وہاں پر بھی، وہ یہاں بھی بول دیتے ہیں کہ کتی چورا نال ملی ہوئی ہے۔ اور اس وقت جو سہولت کاری پی ٹی آئی کی جا رہی ہے، ہمارے ذمہ داران نے پہلے بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے عمارت سے وہ عدل کا ترازو اتار کے پی ٹی آئی کا پرچم لگا دینا چاہیے، تاکہ قوم کو پتہ لگے کہ یہ سارے ان کے نمائندے ہیں، اور جو لوگ بے گناہ تھے، جنہوں نے پاکستان کی تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، اپنے اداروں کے خلاف نعرے نہیں لگائے تھے، اپنی فوج کی وردیوں کو جلایا نہیں تھا، اپنے قوم اور جناب اداروں کے اندر گھس کر آگ اور توڑ پھوڑ نہیں کی تھی، ان کو تو 7 ماہ کے لیے عدالتوں نے سنوائی سے منع کر دیا تھا، بلکہ ان کی ضمانتیں تک نہیں لی گئی، ان کے جناب کیسز کو 3 ماہ تک لٹکایا گیا، اور جناب ایم پی اوز کے آرڈر کے اندر 6 ماہ خود میں اس کا جناب اسی کی زد کے اندر 6 ماہ جیل میں نے اسی زد میں ایم پی اوز کے زد میں کاٹی ہے، اور ہمارے ہزاروں بلکہ سینکڑوں کارکنان اور ہزاروں کارکنان نے ایم پی اوز کے تحت اور جھوٹے مقدموں کے تحت کاٹی ہے، جن کی دہشت گردی عدالتوں میں، ہائی کورٹس میں کوئی سنوائی کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج ہم حیران ہیں کہ ایک لاڈلے کو پالنے کے لیے اس حد تک یہ ہمدردی کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ پاکستان کے بھی خلاف ہے، یہ آئین کے ساتھ غداری ہے۔ اگر قانون ہے تو سب کے لیے برابر ہے، ورنہ قانون نہیں ہے تو پھر کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ دوبارہ جس طرح سے آپ لوگوں نے ناموس رسالت میں احتجاج کی بات دی تھی پورے پاکستان میں، جب آپ کی احتجاج میں شدت آئی تو نے PFD کو جو ہے کاربن قرار دینے کی باتیں کر دی تھی، اس کو آپ پر پابندی لگائی گئی، اور 9 مئی کے جو واقعات ہوئے PTA کی جانب سے، کیا آپ ان کو ختم کرنے کے حوالے سے کوئی ہدایت کریں گے؟ دیکھیں، جو تحریک لبیک پاکستان نے ناموس رسالت کے حوالے سے احتجاج کا کہا تھا، اس میں شدت آئی نہیں، اس میں شدت اس صورت میں آئی جب آگے سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، پولیس نے اور انہوں نے آگے سے شیلنگ کی اور واٹر کینن سے تیزاب برسایا، شہید کیے، گولیاں برسائی، تو جب شہادتیں ہوئی تو آگے سے صادر مزاحمت تو ہونی تھی، لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ اداروں مطلب پولیس نے، ہم نے دیکھا کہ ان کو جگہ دی اور ان کے احتجاج کرنے کا موقع دیا، لیکن انہوں نے کسی بھی شدت مزاحمت کے بغیر پورے پاکستان کو آگ لگانا شروع کر دی۔ ہمارے احتجاج سے ان کے احتجاج کو مماثلت نہیں ہے، ہمارا احتجاج ناموس رسالت کے لیے تھا، ہم نے اپنے ملک اور تنصیبات کو اور اپنے اداروں کے خلاف کوئی زبان اور بدی نہیں کی، بلکہ ہم نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ اس سفیر کو جو ملعون ہے، جو ملعون ملک کا نمائندہ ہے، اس کو ملک گزر دیا جائے۔ رہی بات آپ نے کہا کہ کالعدم
कलअदम के हवाले से हमारा ये मौक़िफ़ है कि कलअदम किसी भी जमात को नहीं किया जाना चाहिए, उसकी बात को पार्लियामेंट के अंदर, खास मीडिया के अंदर हो, उसके मौक़िफ़ को सुना जाना चाहिए, लेकिन उसका मौक़िफ़ दुरुस्त है या गलत, इसके ऊपर हमारी अदलिया को, हमारे आईनी इदारों को, हमारे कानून के रखवालों को ये देख कर फैसला करना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ कौन है और पाकिस्तान के खिलाफ कौन है। और इसी तरह हमारी कौम को भी आंखें खोलनी चाहिए कि कोई मदारी बन लगाकर, कोई जनाब कौम को बेवकूफ़ बनाकर, कोई अपनी जनाब चीज़ें लगाकर अपने पीछे कौम को लगा रहा है, तो इसको कौम को आंखें खोलनी कर अच्छे लोगों का इंतखाब करना चाहिए। हमारी बात ये हज़रत, मेरा सवाल आपसे ये है कि नामूस के लिए था, ये एहतजाज एक फर्द वाहिद के लिए था, और इसने तंजीबात, ना सिर्फ तंजीबात को आग लगाई, सरकारी दफातर को आग लगाई, शहरी को नुकसान पहुंचाया, सारी चीज़ें हुई। आप कहते हैं कलअदम नहीं होना चाहिए, इनका मौक़िफ़ होना चाहिए, तो इनका मौक़िफ़ तो वाज़ेह हो गया, ये फौज पे हमला किया, उनकी तंजीबात को हला, जो हमारे शोहदा हैं उनकी चीज़ों को जला दिया, तो आप क्या मुतालबा करेंगे? इसमें हमारा मुतालबा ये है कि इनके जो भी जिम्मेदारान हैं, कायदीन हैं, उनको कोर्टों के अंदर लेकर जाकर बाकी तौर पर सजा देनी चाहिए, और जो जो इस काम के अंदर मुलव्वस हैं उनको सजा देनी चाहिए। लेकिन उनके पीछे लगकर जो कौम ने के बच्चों ने किया है या कौम के साथ किया है, उनके साथ बहरहाल शफकत वाला हाथ रखना चाहिए, क्योंकि वो कौम के बच्चे हैं। वही लोग कल तक पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, आज अगर उनसे कहीं भूल चूक में किसी के पीछे लगकर गलती हुई है तो उनके साथ कम से कम नरम हाथ रखना चाहिए, उनको भी कोर्ट्स में लेकर जाएं, उनका भी ट्रायल करें। लेकिन जो जिम्मेदारान उनको इस बात तक लेकर गए हैं, जिन्होंने ये बनवाईपन किया है, जिन्होंने जनाब उनकी क़यादत की है, जो उनको इस हुदूद को, इस जनाब हुदूद को क्रॉस करने पर मजबूर किया है, उनको वाकई तौर पर सजा देनी चाहिए और उनका ट्रायल करना चाहिए। हज़रत, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो कुछ भी हुआ उसके अंदर रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड आर्मी के जनरल, उनकी फैमिलियाँ, वो सारे लोग थे। पूरा पाकिस्तान इससे पहले भी पाक फौज के नारे लगाता रहा, आज भी पाक फौज के नारे लगाए जा रहे हैं। उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? और दूसरा ये कि जो फौजी अदालतें उनका कहा जा रहा है, क्या TLP फौजी अदालतों के हक में है या नहीं? देखिए जी, फौजी अदालतों के हक में TLP नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कि ये एक जनाब एडिशनल सेशन जज से लेकर ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक सारे इदारे मौजूद हैं। अगरचे वो इस वक्त इमरान खान के मुकम्मल साथ दे रहे हैं, लेकिन हम उनसे भी अपील करते हैं कि आप इमरान खान का साथ न दें, आप किसी का साथ न दें, आप कौम का साथ दें और पाकिस्तान का साथ दें। और दूसरी बात यह है कि जो रिटायर्ड लोग हैं उनको भी आइन और जनाब कानून के कटहरे में लाना चाहिए। वो मावराए अदालत तो नहीं है, वो मावराए कानून तो नहीं है। कोई भी शख्स हो, इस पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम सीट से लेकर, यानी सदर, आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की सीट से लेकर एक आम शहरी तक कोई भी पाकिस्तान के अंदर मावराए कानून नहीं है, मावराए अदालत नहीं है, मावराए कोर्ट नहीं है। उसको कोर्ट के अंदर खड़ा करना चाहिए और पूछना चाहिए कि तुमने इस पाकिस्तान के अंदर सारी मराद ली है, रिटायर्ड होकर भी पेंशन ली है, तुम इस पाकिस्तान के खिलाफ क्यों गए हो? ये हमारा मुतालबा है कि सबका ट्रायल होना चाहिए। साथ भाई, जैसा कि आपको पता है कि एक बार पहले भी तरीके भाई पाकिस्तान ने जब ऐलान करना था हुकूमत के खिलाफ 2021 के अंदर, तब भी तरीके पाकिस्तान के बानी के बेटे यानी कि आपकी गिरफ्तारी अमल में आ गई थी। अगर अभी कुछ ऐसे मामला होते हैं तो तब क्या दूसरा प्लान भी क्या होगा? देखें, अगर कुछ भी हो जाता है, हम जेल चले जाते हैं या कुछ भी होता है, लेकिन हमारे कारकुनान कभी भी वोट की तनसीबात को नहीं जलाएंगे। हमारे और अगर कोई भी ऐसा हालात हो जाएगा, हमारे कारकुनान पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाएंगे और पाकिस्तान की पे के खिलाफ बनके इसका एक पत्ता तोड़ने के भी हवलदार नहीं होंगे। एहतजाज हमारा आईनी और कानूनी हक है, इससे ना हमें हुकूमत रोक सकती है, ना हुकूमत के परवरदा लोग रोक सकते हैं। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि आपका जो मार्च है, इसमें आपकी पेट्रोल की मसनूआत जो है 14 फरवरी के बराबर की जाएगी, मुतालबा भी है। हालिया गुस्ताखियाँ जो है उसके खिलाफ भी आप करें, मगर आपके जो मुतालबा के अंदर एक अहम मुतालबा ये है, आपके सिद्दीकी जो कि अमेरिका की कैद में काफी, तो क्या हुकूमत आपसे इस टॉपिक पे बात करने के लिए राजी होगी इस इशू? देखिए जी, हमारा मुतालबा है और इंशाल्लाह आपको पता है तहरीक लब्बैक जब अपना मुतालबा लेकर आती है तो वो अपना मुतालबा बनवाती है, और इंशाल्लाह हम भी समझते हैं कि उनको भी पता है कि कौम की बेटी है और कौम को रिहाई दिलवाने के लिए इंशाल्लाह हमारी जान की जरूरत पड़ी, कौम की बेटी को रिहाई दिलवाने के लिए वो भी हम देंगे, माल की जरूरत पड़ी और खून की जरूरत पड़ी, इंशाल्लाह हमारी हर चीज़ अपनी बहन के लिए हाजिर है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।